अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन आमी मुस्लिमीन भटकल अपने 100 साल मुकम्मल कर चुका है। शुरू में प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद में जो है आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, उसके बाद आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीबीए कॉलेज, बीएड कॉलेज, इस तरह जो है अंजुमन तरक्की करते करते आज अंजुमन के तहत प्री नर्सरी से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक 21 इदारे हमारे तहत जो है ये चल रहे हैं और अब इससे बखूबी आप वाकिफ़ हैं। अंजुमन हामी मुस्लिमीन में जो तलबा यहाँ से फ़ारिग हुए हैं वो माशाअल्लाह बहुत जगहों पर जो है बहुत अच्छे ओहदों पर अलग अलग जो है ममालिक में पहुँच चुके हैं और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ जो तलबा यहाँ से फ़ारिग होते हैं वो बहुत अच्छे मकाम पर पहुँचे, उन सबों को अच्छी नौकरी मिले, बाअखलाक बाकिरदार हो के वो जो है बहुत अच्छी तरह जो है अपने फ़न में आगे बढ़ें। हमारे जो तलबा यहाँ से जाते हैं उनके लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ रहती हैं। शुरू में जो पीयूसी में जो तलबा रहते हैं उनको जो है नीट और जो है उसके बाद जो है जी और जो है जीसीईटी और अलग सीईटी जो है एग्ज़ामात में जो है जाने के लिए उनकी तरबियत होनी ज़रूरी है। इसको देखते हुए हमने बेहतर समझा कि उनके लिए और हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और हमारे दूसरे तलबा के लिए ट्रेनिंग के लिए जो है कुछ काम किया जाए। इन सब हालात को देखते हुए अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल ने कल अपनी इंतज़ामिया नशिस्त में फ़ैसला किया है कि अंजुमन के तहत एक अंजुमन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कायम किया जाए और अंजुमन की इंतज़ामिया ने इसको फ़ैसला किया है और इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। इंशाअल्लाह अंजुमन के तहत जो अभी ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो कायम हो रहा है उसमें हमारे पीयूसी तलबा को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जी नीट और बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है तरबियत और ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा हमारे जो आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में जो तलबा पढ़ते हैं और बीबीए और बीसीए में जो है जो तलबा पढ़ते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस करना बिल्कुल ज़रूरी था। उनको सीए एंट्रेंस के लिए कोर्स, फाइनेंस में जो है उनके लिए कोर्स, मार्केटिंग में इनके लिए कोर्स और दूसरे बहुत सारे शॉर्ट टर्म जो रहते हैं उसमें उनको जो है दाखिले के लिए जो है उनको जो है कोर्सेस और आगे बढ़ने के लिए और जो है अच्छे से बेहतरीन जो है प्लेसमेंट हासिल करने और जो है अच्छा जॉब मिलने के लिए जो कोर्सेज ज़रूरी हैं वो जो है करना बिल्कुल ज़रूरी था। वो हमने फ़ैसला किया है कि हम शुरू करेंगे। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जो तलबा पढ़ते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग में बहुत सारे जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं। हर फील्ड में शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करता है उनको बआसानी जो है जॉब मिल जाता है। ये पूरे हमारे बच्चों के लिए एप्टीट्यूड ट्रेनिंग और बाकी जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग जो है देना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह हम वो शुरू कर रहे हैं हमारे इस जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत। उसके बाद हमारी इलाके के लिए हमारे नॉर्थ केनरा, साउथ केनरा और अतराफ़ के डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे पास कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमको हमारे इलाक़ों से हमको जो है आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बाकी सिविल सर्विस में के जो है अहदेदारान, स्टेट में केएएस के जो है अहदेदारान और स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के जो है जॉब्स हासिल करने वालों को जो है ट्रेनिंग देना है। हमने फ़ैसला किया है कि पूरा ट्रेनिंग्स अंजुमन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत जो है दी जाए और उनको सबको ट्रेनिंग दे के तैयार करके तो हम कोशिश करेंगे कि जो है उनको जो है आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक
IAS और IPS का सवाल है, उनके लिए जो है बहुत एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। उसके लिए इन हाउस में यहाँ पर रह के उनके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। इसमें जो भी बच्चे आएंगे हम उसको दाखिला देंगे, और जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो तलबा हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। उसके अलावा बाकी जो भी तलबा आएंगे उनको हम उनकी मेरिट पर जो है एडमिशन दे देंगे, ये हमने तय किया है। और यहाँ पर जो है माकूल फ़ीस ली जाएगी, कोई बहुत बड़ी जो है हैवी फ़ीस जो दूसरी जगह पर लेते हैं हम ऐसा नहीं लेंगे। रीज़नेबल फ़ीस जिससे हम जो है जो हमारे जो है कोर्सेस हैं, इदारे हैं, आसानी से जो है चला सके, उस हिसाब से हम फ़ीस जो है फ़िक्स करेंगे। और बतदरीज वन बाय वन चीज़ें जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जो है इंशाअल्लाह उसमें जो है हम हमारे बच्चों को, हमारे जो है जितने तलबा हैं उनको जो है हम उसको मुस्तफ़ीद करेंगे। इसलिए आज हमने जो है प्रेस मीट बुलाया है, और प्रेस मीट अंजुमन हमें मुस्लिमीन के तहत चलने वाले पूरे इदारों में जो है दाखिले जारी हैं, और मैं सभी जो है आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने नौनिहालों को जो है अंजुमन में दाखिला दें। PUC में भी दाखिले शुरू हो गए हैं, आर्ट्स और साइंस कॉलेज में भी दाखिले शुरू हो गए हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दाखिले शुरू हो गए हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सी सहूलियात मुहैया हैं, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और गरीब बच्चों के लिए फ़ीस में जो है, जो लोग फ़ीस नहीं भर सकते उनके लिए जो है हमने इंस्टॉलमेंट में जो है फ़ीस भरने की सहूलियात भी जो है मुहैया की हैं। I would like to say that we want our students to be competitive in all fields. That is the reason why we are going to open this center. Now, you know, in the world there are a lot of challenges, and our students, when they come out of the college, they are very raw in practical field. So we want our students to get out from here with the practical knowledge and to face all the world's competition in every field, competitive. And we hope that with all the cooperation of all of you and our staff and our management, we will succeed in this. And moreover, as far as regarding admission, we have sanitized all our campus, including the hostel facilities and everything. Our hostels were given for quarantine purpose, and that also have been sanitized very well, and they are equipped now, well equipped, and we are ready to welcome all the new admissions and students. So, and as we have said, our General Secretary and our Principal has said, regarding COVID, it is a part of our life now. No need to worry about it. We have been listening in the newspaper, ads and all these things, that we don't have to worry about it. Take precaution, and you have to live along with this. It is not especially for Bhatkal or especially for any community. How did our community got the COVID? It is from outside. So this is common, natural. We cannot blame each and every each others. So we have to live along with this, and we have taken all the precautions, and no need to worry anything about COVID. And we will welcome all the students, and especially we have the deluxe hostel with air-conditioned facilities and attached bathrooms and very well equipped, well furnished. BBA and BCA ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ 1996 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಿಂದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಿಂದ. ಅಪ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 20th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಏನಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 4 years 5 years ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BBA ಮತ್ತು BCA ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ BA ಇರಲಿ, BSc ಇರಲಿ, BCom ಇರಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ನಾವು ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ BBA ಆ್ಯಂಡ್ BCA ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಅವರೇ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 5 ಇಯರ್ಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಥವಾ BBA ಅಥವಾ BCom ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜಸ್ಸು ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ನಮ್ಮದು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SOP ಏನು ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ. ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MOUs ಆಗಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 3-4 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. GTNTC ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ICT ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, BAIL ಬೇಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂದರೆ ಇದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, BSNL, HESCOM ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು MOUs ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು 1968ರಲ್ಲಿ BA ಕೋರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ ನಂತರ BSc ಮತ್ತು BCom. ಈಗ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮದು 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆ ಕಾಲೇಜು, 50 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BA, BSc, BCom ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ PG ಕೋರ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು MCom ನಾವು PG ಕೋರ್ಸಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. PG ಕೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು MCom ಕೋರ್ಸು ನಾವು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು. ಕಡೆಗುಳಿದೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿ ಎದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2020 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 6ರಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇದೆ ವಿದೌಟ್ ಫೈನ್. ಅದ ನಂತರ 25 ವಿತ್ ಫೈನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಇದೆ. ಆ ಭಯನ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು. ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪಿ ಜಿಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಿ ಜಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ನಡನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು MCOM ಪಿ ಜಿನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಂದ